All right then, friends, take a deep breath. Finally, we have Mr. Shreyas Talpade with us. So imagine being me now. Have to give an introduction for a man who needs absolutely no introduction, isn't it? But let me start with a movie dialogue which he recently dubbed. पुष्पा नाम के फ्लावर समझे क्या? पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? मैं फ्लावर नहीं, फायर है ये. Sorry if I could not get the dialogue correct, but that is not my job to do so. So this dialogue that Shreyas Talpade dubbed for the movie Pushpa literally encapsulates his journey in acting, directing, not only Marathi but Hindi cinema as well. Shreyas Talpade rose to fame with his Bollywood debut Iqbal playing a deaf and mute aspiring cricketer, a performance that earned not only critical acclaim but also won the hearts of audience. Shreyas also starred in movies like Om Shanti Om alongside Shah Rukh Khan and Deepika Padukone. And of course, his impeccable comic timing and his ability to tickle the funny bones of each and every fan with movies such as Houseful 2, Golmaal Again, Golmaal 3, Golmaal Returns, and the list will go on and on. But not only Hindi cinema, Shreyas Talpade has made his mark behind the camera as well when he produced Marathi films such as Sanai Chaugade and Poster Boys. So without any further ado, let me welcome once again Shreyas Talpade, and this time we will try to understand what this Iqbal has to say, not with his actions this time, but with words of wisdom. A big round of applause for Shreyas Talpade. Can we have you on the stage, Shreyas sir? I would also like to invite Mr. Nikhil Ballal, the managing editor of Thane Vaibhav, and Nikhil Ballal will be conducting interview with Shreyas Talpade. And since Shreyas Talpade is in the house, expect a house full of Golmaal, my dear friends. Thank you. Hello. Good evening. So the much awaited session is here. The excitement which was there, I could see it in everyone's eyes. All eyes were glued here. मला वाटतं आता सगळ्यांना स्पॉन्डलिस होतो की काय की कधी येत आहेत फायनली आलेले आहेत. Sir, I want to confess one thing, and I think everyone will agree with this, that you have been our wake-up call for last 2 decades. Because every morning we wake up with the song आशाय आशाय. आज पण जेव्हा सकाळी हा इतका मोठा प्रोग्राम मला ऑर्गनाईज करायचा होता, so we had the same alarm clock, and when it's Shreyas, it has to be houseful, and he is so clear with his vision, with his thoughts. We have heard many of his podcasts, interviews. So I think after hearing his session, there will be no golmaal of thoughts in our mind. Everything will be clear. So, sir, we want to explore you today. आणि तुमचे बरेच इंटरव्ह्यू झाले असतील, पण this would be very different because we want to explore your journey before you became an actor. So actually, to begin with, की कधी असं वाटलं की मी ॲक्टर होऊ शकतो? When did you actually feel that you can actually become an actor, or when you wanted to become an actor? नमस्कार. मराठीत बोललं चालेल ना? हो, थँक्यू. इंग्लिशमध्ये मध्येच मी इंग्लिश बोला, मग मध्येच हिंदीत बोला, कारण आपल्याला पूर्ण इंग्लिश येतच नाही, त्यापेक्षा मराठी बेटर. सॉरी. तर कधी असं वाटलं की ॲक्टर व्हावं? ओके, मला वाटतं मी 7वीत होतो आणि मला एकदा माझी मावशी आली होती बडोद्यावरनं, आणि मराठी कुटुंबांमध्ये असं एक साधारण आपलं कल्चर असतं की कोणी आलं तर आपण त्यांना नाटकांना वगैरे घेऊन जातो. तसं आमच्या घरी आईने एकदा सांगितलं की आपण एका नाटकाला जायचं आहे, आणि मला तेव्हा खरं तर फार आवडलं नव्हतं ते, कारण संध्याकाळी क्रिकेटची वेळ सोडून मला नाटकाला आई जबरदस्ती घेऊन जाणार होती, आणि म्हटलं की ठीक आहे, पण आपण जाऊया. ओके. तर त्या नाटकाला गेलो. करार नावाचं नाटक होतं. आय वॉज अगेन नॉट व्हेरी हॅपी. पण सडनली जेव्हा मी बसलो माझ्या सीटवर, तेव्हा माझ्या शेजारी एक खूप, म्हणजे या बाजूला आई मग मावशी, आणि शेजारी खूप सुंदर मुलगी येऊन बसली. मला वाटलं चला, नाटक कसं आहे माहीत नाही, पण ॲटलिस्ट कंपनी चांगली आहे आपली. ओके, म्हणून मी आपलं खुश होतो. पण ऑनेस्टली जेव्हा ते नाटक सुरू झालं, फक्त 2 पात्रं होती त्या नाटकामध्ये, सतीश पुळेकर आणि स्वाती चिटणीस.
हे 2 कलाकार होते, पण त्यांनी ज्या पद्धतीने परफॉर्म केलं, आय वॉज मेस्मराइज्ड. म्हणजे ते नाटक सुरू झाल्यानंतर मला जेन्युइनली म्हणजे आठवलं नाही की कोण शेजारी बसले काय. आय वॉज सो मच इन टू द प्ले की इट वॉज फॉर मी अ लाईफ चेंजिंग एक्सपिरियन्स. आणि मी पहिल्यांदा असं काय नाटक बघितलं होतं याच्या आधी लहान मुलांचं वगैरे. मला वाटतं दुर्गा झाली गौरी असं एकच नाटक त्याच्या आधी बघितलं होतं. पण हे नाटक बघितल्यानंतर मला असं वाटलं की हा प्रकारच काहीतरी वेगळा आहे. यु नो, अँड आय एम मिसिंग आउट ऑन दिस. मला हे थोडं एक्सप्लोअर केलं पाहिजे. मला किंवा एक्सप्लोअर करायला आवडेल किंवा अजून नाटकं बघायला आवडेल, हे त्यावेळेला हा थॉट होता. आणि त्यानंतर मग शाळेमध्ये आमच्या म्हणजे टीचर्स डे चा कार्यक्रम होता आणि तेव्हा प्रत्येक क्लासला काहीतरी परफॉर्म करायचं होतं. सो आमच्या क्लासनी पण एक काहीतरी स्किट बसवायचं ठरवलं होतं आणि आम्ही मॉडर्न रामायण नावाचं स्किट करणार होतो. सो मी तेव्हा त्याच्यात काम करत नव्हतो. मी जनरल त्याला तर आपण बॅकस्टेज म्हणतो, पण तेव्हा तर सगळ्यांना मदत करणं वगैरे असं काम होतं. आणि ॲज लक वूड हॅव इट मला म्हणजे ते नाटक चालू असताना, रिहर्सल चालू असताना सगळ्यांचे डायलॉग्स पाठ करायला खूप आवडायचं की अच्छा ह्याचा हे डायलॉग. आणि ॲज लक वूड हॅव इट त्या नाटकाच्या म्हणजे आमच्या परफॉर्मन्सच्या 2 दिवस आधी जी मुलगी होती जी सीताचा रोल करणार होती, ती म्हणाली की मला काय जमणार नाही, बाबांनी नाही सांगितलं नाटकात काम बिम करायचं नाही, तर तुम्ही दुसरं कोणीतरी बघा. सो कोण बघणार, कोण करणार, कोणतीही मुलगी काय करायला तयार नाही. माझा एक मित्र उभा राहिला आणि तो म्हणाला श्रेयस करेल सीताचा रोल. सीताचा रोल? हां. तर मी म्हटलं की मी कसं करणार सीता. तर बोलला की नाही तुला डायलॉग सगळे पाठ आहेत तर तू कर, अजून कोणाला पाठ होतील नाही होतील माहीत नाही. मी म्हटलं हे काय क्वालिफिकेशन झालं ना की डायलॉग पाठ आहे. आता हल्ली बऱ्याचदा असं होतं, बरेच ॲक्टर्स आपण बघतो की ज्यांना डायलॉग पाठ होतात म्हणून ते ॲक्टिंग करतात, पण जोक्स पाठ की मला सांगितलं तुला पाठ आहेत तू करायचं. मग सगळ्या मुली वगैरे पण एक्सायटेड की नाही मग आम्ही तुला कॉस्ट्यूम देतो, मेकअप करतो वगैरे वगैरे. आणि सगळे म्हणाले कर. मग म्हटलं ठीक आहे आपण करून बघू. आणि मी केलं. सो माझा पहिला परफॉर्मन्स आयुष्यातला होता स्त्रीपात्र, ज्यात मी सीता झालो. जबरदस्त. मॉडर्न रामायण. आणि जे केलं तेव्हा असंच म्हणजे जेव्हा ऑडियन्सचा तुम्हाला ॲप्लॉज मिळतो, जेव्हा त्यांचे लाफ्टर्स येतात, तेव्हा तुम्हाला ऑटोमॅटिकली खूप छान वाटायला लागलं की अरे काहीतरी वेगळं करतो आहे मी. कारण खरं सांगू मी त्या क्षणापर्यंत मी शाळेमध्ये, मला वाटतं ही 8वीतली गोष्ट असेल, 8th स्टँडर्डमध्ये गेल्यानंतर हे झालं. आय वॉज अ नोबडी. ओके. म्हणजे शाळेमध्ये कोणी सेकंड लुक पण देणार नाही, अभ्यासात फारच ॲव्हरेज, स्पोर्ट्समध्ये चांगला नाही, त्यामुळे मी कधी क्रिकेटच्या टीममध्ये नसायचो. म्हणजे ॲज यू नो आयरॉनिकली आय हॅव डन 2 फिल्म्स ऑन क्रिकेट वेअर आय हॅव प्लेड अ बॉलर. ओके. आणि ज्याच्याबद्दल म्हणजे इक्बाल असो किंवा कॉन प्रवीण तांबे असो याचं बोललं जातं, पण मी तेव्हा तर म्हणजे क्रिकेटच्या टीममध्येही नसायचो. सो आय वॉज लिटरली अ नो बडी, एक्स्ट्रीमली लो ऑन कॉन्फिडन्स. माझी हाईट एकदम लहान होती. आय वॉज 4 feet 9, 4 feet 10 वगैरे. सो असं कॉन्फिडन्स बूस्टिंग काहीच नव्हतं. मी म्हणजे एक्झिस्ट पण करत नव्हतं खूप लोकांसाठी. पण हे जेव्हा झालं आणि जेव्हा असंच लोकांच्या हशा टाळ्या आल्या, तेव्हा मला इंटरनली खूप बरं वाटलं. मला असं वाटलं मी काहीतरी करू शकतो. यु नो देर इज समथिंग दॅट आय कॅन डू इन लाईफ. कारण तोपर्यंत असं वाटत होतं की यार आपला तर काही चान्सच नाही आहे. कुठेतरी बहुतेक मे बी 10th कॉलेज झाल्यानंतर नोकरी करायची, गोष्ट संपली, बाकी मी काय करणार. पण ते झाल्यानंतर ना मला खूप बरं वाटलं आणि दॅट इज वॉट गेव मी मोर कॉन्फिडन्स की मी काहीतरी करू शकतो. सडनली स्कूलमध्ये आय बिकेम अ नोन फिगर की अरे इसने वो सीता किया था. सो नेक्स्ट इयर मग जेव्हा परत नाटक होतं तेव्हा आमचं नाटक होतं मॉडर्न महाभारत आणि मी द्रौपदी. कारण सीता केल्यानंतर मग काय अरे श्रेयस करे का. मग मलाही मजा वाटली हां आपण करूया. पण यु नो ऑल दीज मोमेंट्स जेव्हा हे सगळं व्हायला लागलं तेव्हा मला त्याची अजून आवड निर्माण झाली. कारण ऑटोमॅटिकली एवढ्या लोकांचं जेव्हा तुम्हाला प्रेम मिळतं, असं रिस्पॉन्स मिळतो, तेव्हा यू फील लाईक डुईंग अ लॉट ऑफ थिंग्स अँड दॅट इज हाऊ इट स्टार्टेड. मग तिकडनं कॉलेजमध्ये एकांकिका आणि या हिअर आय एम टुडे. नाही पण खरंच कौतुक आहे की तुम्हाला जो रोल मिळाला तो तुम्ही निभावलात. म्हणजे असं काही नव्हतं की मी हा रोल नाही करणार किंवा हाच रोल करणार. म्हणजे अगदी तुम्ही हाडाचे कलाकार आहेत आपण असं म्हणू शकतो. आय थिंक दॅट वॉज देअर इन युअर DNA, मे बी ब्लडमध्येच. पण तसं तुमच्या फॅमिलीमध्ये कोणी ॲक्टिंग क्षेत्रात होतं का? म्हणजे तुम्हाला ॲक्टर व्हायचं आहे, कारण तसं ॲक्टिंग
जरा थोडंसं रिस्की प्रोफेशन आहे, म्हणजे थोडंसं अनप्रोडक्टेबल आहे, तर हे तुम्ही घरी कसं कन्व्हिन्स केलं, म्हणजे त्यात कम्युनिकेशन स्किलचा कस लागला असेल? नाही, खरं तर कॉलेजमध्ये असताना एकांकिकेमध्ये कामं करत होतो आणि अगेन दे वॉज अ मोमेंट जेव्हा मला वाटतं मी TYमध्ये होतो आणि एकांकिका वगैरे चालू होत्या आणि आता TYमध्ये असताना मग तुम्ही साधारण विचार करायला लागता की आता इथून पुढे काय, मी कुठे नोकरी करणार, काय करणार. म्हणजे असंही झालं आहे की बरेच जण म्हणायचे की अरे ते शिवाजी काका साटम ते बँकेत पण काम करतात आणि नाटकांमध्ये पण. मग दिलीप काका कुलकर्णी ते पण बँकेत आहेत, SBIमध्ये मला वाटतं सगळे होते. सो मग आम्ही सगळे म्हणालो की आपण पण SBIमध्ये प्रयत्न करूया. कोणी उभं केलं नाही. ओके, पण मग गव्हर्नमेंट अजून काही इन्कम टॅक्स वगैरे वगैरे सगळे प्रयत्न करा. आई इन्कम टॅक्समध्ये आहे, तिला सांग काहीतरी वशिला लावायला वगैरे. काही झालं नाही. ओके, प्रयत्न सगळे चालू होते टू दी एक्सटेंटवर मला एकदा एकाने सांगितलं बँक ऑफ टोकियोमध्ये ते बघतायत ॲक्टर्स, त्यांना हवेत. म्हटलं काय बोलतो हो, म्हटलं बँक ऑफ टोकियो. म्हणून मी आपलं माझं रेझ्युमे वगैरे घेऊन गेलो आणि मी आतमध्ये गेलो आणि उभा होतो, मी कोणाला भेटायचं. सो ते एक जण आले आणि ते म्हणाले या व्हॉट यू वॉन्ट. आय सेड आय हॅव कम हिअर फॉर अन इंटरव्ह्यू. सो तो म्हणाले इंटरव्ह्यू, व्हॉट इंटरव्ह्यू. आय सेड आय हर्ड यू आर लुकिंग फॉर ॲक्टर्स. व्हॉट. सो वास्कन ओरडलं माझ्या अंगात. सेड यू आर लुकिंग फॉर ॲक्टर्स राईट, आय मीन टू इन आवर बँक. दिस इज अ बँक. ओके, नॉट थिएटर, गेट आउट. ओके. सो ऑब्वियसली समवन हॅड पुल्ड अ प्रँक ऑन मी. पण प्रयत्न हे सगळे चालू होते. अँड देन वन फाईन डे यू थिंक की मला जे करायला आवडतं त्याच्यामध्येच मी करिअर का नाही करावं. आय लाईक परफॉर्मिंग, आय लाईक ॲक्टिंग, दिस इज आय थिंक वेअर आय बिलॉंग. तर प्रयत्न करायला काय हरकत आहे. सो ॲज लक वुड हॅव इट अगेन कॉलेज संपता आम्हाला एका नाटकासाठी विचारलं, मला आणि सतीश राजवाडेला एकत्र. आम्ही सेम कॉलेज, आम्ही आंबा नावाची एकांकिका केली, ती केदार शिंदेनी बघितली. त्यावेळेला तो टूर हे नाटक पुनरुज्जीवित करत होता नवीन टीमला घेऊन. सो आम्हाला विचारलं, मग नाटकापासून सुरुवात झाली. पण अर्थात घरी पहिला तर आईला असं वाटलं की ठीक आहे, हाऊस आहे, ओके, हा अजून 2-4 महिने कॉलेज संपलं आहे, 2-4 महिने करेल आणि मग थांबेल. पण ते काय थांबे ना. ओके, मग ते चालू असताना मग ऑल द बेस्टचं सुरू झालं. मग आईचं जरा टेन्शन वाढायला लागलं की काय चाललं आहे आणि आय रिमेंबर माझी पहिली एकांकिका जेव्हा झाली ना, तेव्हा मला काही अवॉर्ड्स वगैरे मिळाली. मी घरी आलो, एव्हरीबडी वॉज व्हेरी हॅपी. माझ्या मोठ्या चुलत ताईने तेव्हा आईला फोन केला आणि तिने सांगितलं की हे आत्ताच थांबव. ओके, हे जर का आत्ता नाही थांबवलं ना तर हा हातातनं गेला असं समज. ओके, सो माझी आई म्हणली नाही त्याला एक एकांकिका केली आहे, याच्यानंतर काय. ती बोलली आत्ता मी सांगते, यू स्टॉप इट राईट नाव. सो आई पुट अ स्टॉप टू इट. मला सांगितलं की नाही बस, एकांकिका वगैरे बंद. पण माझे गुरु होते. जेव्हा परत आमची दुसरी कॉम्पिटिशन असायची तेव्हा ते माझ्या आईला फोन करायचे आणि सांगायचे फक्त ही एक कॉम्पिटिशन, ह्याच्यानंतर काही नाही. ओके, काय रिहर्सल वगैरे काही नाही, त्याचे लेक्चर्स जे आहेत ते तसंच चालू राहतील. फक्त आता नाटक बसलं आहे तर कशाला वेगळ्या मुलाला घ्या, फक्त कॉम्पिटिशन. असं कॉम्पिटिशन करत आईला कळलंच नाही की वर्षामध्ये जवळजवळ 20 कॉम्पिटिशन असतात. पण ती सुरुवात झाली आणि मला जे आवडत होतं ते करायला लागलो. पण अर्थात देर ऑलवेज कम्स अ फेज वेअर देर आर लोज अँड हायज असोसिएटेड विथ द होल. नाही, मी त्याकडेच येणार होतो की हे तसं सोपं नाही. म्हणजे तुम्ही आता सांगताना ते अगदी सोपं वाटतंय, पण आय एम शुअर त्याच्यामागे खूप परिश्रम होते. म्हणजे जसं तुम्ही म्हणालात की तुम्हाला कोणीच नोटीस करत नव्हतं आणि आता जी फेज आहे, म्हणजे तुम्ही जो पूर्ण पॅराडाईम शिफ्ट जो केलेला आहे, तर ह्याची तयारी कशी तुम्ही केली, कशी सुरुवात झाली. म्हणजे एक बॉलिवूडमध्ये एक एवढं मोठं तुम्ही नाव कमवलं. म्हणजे त्यावेळेला लाईक आय सेड की घरनं वडिलांचा असा फार विरोध वगैरे नव्हता, पण आईचं टेन्शन होतं आणि विच वॉज व्हेरी लॉजिकल की इंडस्ट्रीचा काही भरोसा नसतो, खूप अनप्रेडिक्टेबल असते. आज काम आहे, मे बी 6 महिने काही नसेल, असं बऱ्याचदा झालंही आहे. पण काय करणार, हा आपली कोणाची ओळख नाही, काही नाही. माझे त्या तोमी नवेज नाटकामध्ये आमचे चुलत काका काम करायचे. पण म्हणजे आता ते आहेत म्हणून त्यांच्या ओळखीने काय होईल असं कधीच काही झालं नाही. पण आय गेस सचिन खेडेकरनी मला एक गोष्ट सांगितली होती की हे बा, आपलं कसं आहे ना
फार पार्ट्यान बिर्ट्यांमध्ये जाऊन आपल्याला काही काम मिळणार नाही आहे. ओके, आपल्याला आपल्या कामातनंच काम मिळणार आहे. सो तुला जी अपॉर्च्युनिटी मिळेल, जस्ट थिंक ऑफ इट ॲज युअर फर्स्ट अँड लास्ट अपॉर्च्युनिटी. ओके, ह्याच्यातनंच तुला जे काय आहे ते सिद्ध करायचं आहे. एव्हरी टाईम यू गेट अन अपॉर्च्युनिटी टू बी ऑन स्टेज ऑर बी इन फ्रंट ऑफ द कॅमेरा, मेक शुअर यू मेक मोस्ट ऑफ इट. कारण तुला त्यावेळेला कोण बघतंय, काय बघतंय, यू नेवर नो. मे बी ऑडियन्समध्ये तुला असं वाटेल एकच माणूस बसला आहे, आता मी का परफॉर्म करू. ओके, पण तोच माणूस सगळ्यात जास्त इन्फ्लुएन्शियल असेल तर तो तुला काम देईल पुढचं. आणि ॲट दी एंड ऑफ द डे तो माणूस पैसे देऊन आला आहे. ओके, त्याने एकट्याने तुझ्यासाठी तुझा परफॉर्मन्स बघण्यासाठी पैसे खर्च केलेत, त्याला त्याच्या पैशाचं वर्थ मिळालंच पाहिजे. सो या गोष्टी मला वाटतं कुठेतरी खूप डोक्यात होत्या आणि वी जस्ट फेल्ट दॅट वी हॅव टू कीप परफॉर्मिंग. म्हणून काम, जसं तुम्ही मगाशी म्हणालात की तुम्ही सगळीच कामं केली. सो काम जे येत गेलं ते करत गेलो. त्याच्या मागे भावना हीच होती की यू नेवर नो वेदर दिस इज गोइंग टू बी माय लास्ट वर्क ऑर हाऊ दिस इज गोइंग टू फेच मी मोर वर्क. बिकॉज अदरवाईज आपल्यामध्ये एक थोडंसं असतं ना की मी जाऊन कसं काय सांगू की मला. मग नंतर अर्थात तुम्हाला कळलं की अच्छा इकडे ऑडिशन चाललं आहे, तुम्ही जाऊन भेटा, फोटो द्या वगैरे वगैरे. बट यू कीप डुईंग इट कन्सिस्टंटली. आणि आय गेस आय पर्सनली फील की कन्सिस्टन्सी इज द की. फेज येतो, लो फेज सगळ्यांच्या आयुष्यामध्ये येतो, तुम्हाला काम नसतं, हाय फेज सगळ्यांच्या आयुष्यामध्ये येतो. पण मला वाटतं कन्सिस्टंटली जर तुम्ही करत राहिलात. मला बऱ्याचदा असंही झालं की आत्ता कोविड नंतर जेव्हा मी माझी तुझी रेशीमगाठ ही सिरीज करत होतो, तेव्हा मला बरेच जण म्हणाले की तू फिल्म्स करतो आहेस, हिंदी फिल्म्स करतो आहेस, तू मराठी डेली सोप का करायला घेतलं. आणि मी म्हटलं की का नाही, बिकॉज ॲट दी एंड ऑफ द डे तो रोल जो आहे तो मला आवडला आहे, मला ती गोष्ट आवडली आहे. अँड हाऊ डज इट मॅटर. आजच्या काळामध्ये दिस इज युअर स्क्रीन. ह्याच्यावर सगळेजण बसतात, ह्याच्यावर त्यांना जे बघायचं आहे ते बघतात. हे तुमचं स्वतःचं चॅनल पण आहे. म्हणजे ते यूट्यूब असो किंवा सोशल मीडिया असो, दिस इज वॉट यू हॅव. तो टी व्हीचा स्क्रीन जो आहे तो इतक्या छोट्या ह्याच्यावर आला आहे. लोकांना कन्झ्युम करायचे कॉन्टेंट. मग तुम्ही कुठे दिसाल, कसे दिसाल, इट डझंट मॅटर. सो आय वॉज ओके डुईंग इट बिकॉज आय बिलीव्ड इन माय वर्क मोर दॅन एनिथिंग एल्स. आणि आय थिंक दॅट इज वॉट रिअली मॅटर्स. सर, इक्बालचा ब्रेक कसा मिळाला? म्हणजे त्यासाठी किती मेहनत करावी लागली, किती ऑडिशन्स द्यावे लागले, तो स्ट्रगल काय होता? इक्बालचा खूपच फनी खरं तर किस्सा. इक्बालच्या आधीचा माझा जो फेज होता आयुष्याचा तो खूपच असा डायसी होता. म्हणजे मी टेलिव्हिजन करत होतो आणि टेलिव्हिजनचं पण कसं आहे ना, म्हणजे तुम्ही काम करायला सुरू करता त्यावेळेला अशी सूट होती की कुठलाही ॲक्टर 2-3 डेली सोप्स करायचा. मग मी अल्फा मराठीवर पण काम करतो आहे, मी ETVवर पण काम करतो आहे, तेव्हा प्रभात नावाचं चॅनल होतं, तिथे पण काम करतो आहे वगैरे वगैरे, बरंच काय काय चालायचं. आणि सडनली आय रिमेंबर वन फाईन डे मंगेश देसाई ठाण्यातले आपले. सो मंगेश आणि मी आम्ही एक सिरियल करत होतो टूरटूर नावाची. आणि पुरुषोत्तम बेर्डे डिरेक्ट करत होते. मला अजूनही आठवतं आम्ही मुलुंडमध्ये शूट करत होतो चेक नाक्याजवळ. आणि मला तो येऊन म्हणाला की श्रेया, तुला माहिती आहे चॅनलमध्ये अशी बोलणी चालली आहेत की श्रेयस खूप जास्त ओव्हर एक्सपोज्ड आहे. सो मी म्हटलं म्हणजे खूप जास्त दिसतो आहेस तू. ओके, लोकं कंटाळली आहेत तुला आता बघून, त्यांना आता तुला बघायचं नाही आहे. ही वॉज दॅट ब्लंट. अर्थात त्याने ऐकलं होतं, पण तो या शब्दात मला बोलला की त्यांना आता तुला बघायचं नाही आहे, लोकांना त्यांना कंटाळा आला आहे तुला बघून, तू इकडे पण दिसतो, तिकडे पण दिसतो, सगळीकडे दिसतो. आणि दॅट वॉज द फर्स्ट टाईम की जेव्हा मला असं भीती वाटली 2 मिनटं. कारण तोपर्यंत तुम्ही काम करताय, थोडे पैसे कमवायला लागलाय, तुम्ही एक गाडी विकत घेतली, असं वाटतं अच्छा आता सेट झालं सगळं. पण तसं कधीच होत नाही. एक गोष्ट मी शिकलो आहे या क्षेत्रामध्ये आणि जी खरंच मला खूप आवडते ती म्हणजे तुम्ही सेट कधीच होत नाही. तुम्हाला ज्या क्षणी असं वाटायला लागतं की मी सेट झालो, तिकडे तुम्ही संपलात, हे तुम्ही समजून घ्या. सो त्यांनी मला हे सांगितल्यानंतर आय फील्ड व्हायला आता. मग विचार केला आता जर टेलिव्हिजनमध्ये असा प्रॉब्लेम होणार आहे तर आपण हिंदीसाठी पण प्रयत्न केले पाहिजेत किंवा आपण फिल्म्ससाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. आणि त्याच्यात काय होतं ते आपण बघायला पाहिजे, कारण इकडनं तर आपल्याला कधीही थँक्यू करतील. सो मी त्यामुळे टेलिव्हिजन सिरियल्स काही होत्या त्या अचानक बंद झाल्या. ओके, काम सडनली कमी झालं. मी फिल्म्सचा प्रयत्न करत होतो, फिल्म्स काही मिळत नव्हत्या.
आणि कधी कधी असं होतं ना की काहीच तुमच्याबरोबर बरोबर होत नाही. म्हणजे बऱ्याचदा असंही झालं की मला एका शूटसाठी फायनल केलं, एका ॲडच्या शूटसाठी मी लोकेशनला पोचलो आणि तिथे गेल्यावर मला कळलं की तुम्ही आज का आलात. सो मी म्हटलं म्हणजे आज शूट होतं, मला सांगितलं होतं. नाही नाही आज शूट नाही आहे. ओके. सो म्हटलं हो पण मला आजची तारीख दिली होती, मला सांगितलं होतं. नाही नाही आज शूट नाही आहे, यू कॅन गो बॅक. आय वेंट बॅक आणि मला लक्षात आलं की दे हॅड गॉट समवन एल्स. सो यू गो थ्रू अ फेज वेअर यू फील की यार काहीच मनासारखं होत नाही आहे, काहीच बरोबर होत नाही आहे. आपण एवढं काम केलं आहे जे त्यावेळेला थोडंफार केलं असतं, त्याच्यानंतरसुद्धा असं का होतं आहे. मे बी आय एम नॉट कट आउट फॉर दिस इंडस्ट्री. मे बी एवढ्या इथपर्यंतच माझी या इंडस्ट्रीतली जर्नी होती, आता मला काहीतरी वेगळं केलं पाहिजे. सो हाही थॉट आला माझ्या मनामध्ये की तेव्हा वी वर डेटिंग आणि दीप्तीच्या घरी ही गोष्ट कळली होती की बाबा दीज गाईज आर डेटिंग. स्वतः यांचं लग्न केलं पाहिजे. सो दीप्तीच्या घरनं प्रेशर होतं की चला पटापट लग्न करून टाकूया. माझ्या घरनं पण म्हणाले की नाही ते म्हणतात फटाफट करूया. सो डिसेंबर 31 आमची डेट ठरली होती आणि मग मी म्हटलं की जर का होत नाही आहे, लग्न वगैरे ठरतं आहे, आपण हे सोडून देऊया. बहुतेक आपल्यासाठी हे नाही आहे. ओके. आणि आय डिसायडेड टू कॉल इट क्विट्स. एक काहीतरी टेलिव्हिजन शो माझा वीकली तेव्हा चालू होता, तो मी करत होतो, बाकी काहीच काम नव्हतं. सो मी दीप्तीलाही सांगितलं की बस करूया. लग्न झालं की मी आता म्हणजे आत्तापासून नोकरी बघायला लागतो कुठे काय मिळते तर, आणि मी नोकरी करतो, मी नाही करत. आणि ती म्हणाली की ठीक आहे आपण बघूया काय होतं आहे ते हे चालू असताना मला एक फोन आला. आम्ही मराठी कलाकार त्यावेळेला ना सकाळी रोज क्रिकेट खेळायचो. कलिनाला ग्राउंडवर जाऊन एक रिक्रिएशन म्हणून आम्ही सगळे क्रिकेट खेळायचो, मॅचेस वगैरे असायच्या संडेजला. सो मला एक फोन आला की अरे श्रेयस, नगेश कुकनूर एक फिल्म करतायत आणि त्याच्यामध्ये एक छोटासा रोल आहे, त्यांना एक बॉलर हवा आहे. ओके. मी म्हटलं घ्या, एवढं करून एवढं परफॉर्मन्स, नाटकं, ॲक्टिंग करून फायनली रोल काय हवा आहे तर बॉलर हवा आहे त्यांना. म्हटलं बरं छोटासा रोल. म्हटलं बरं ठीक आहे. पण फिल्म ऐकलं आणि मला कुठेतरी थोडी एक्साइटमेंट आली. सो मी म्हटलं की ठीक आहे मी त्यांना जाऊन भेटतो. सो मी त्यांना जाऊन भेटलो नगेश कुकनूर यांना, आणि त्यांनी जे 3 प्रश्न विचारले त्या तिन्ही प्रश्नामध्ये मी फेल झालो. पहिला प्रश्न होता की तुमचं वय काय. तर मी म्हणालो 29. तो म्हणाला अच्छा जरा मोठा आहेस तू, मला 17 वर्षाचा मुलगा हवा आहे. म्हटलं हो. म्हटलं अच्छा सॉरी सर. तू बॉलिंग करतोस का. म्हटलं हो. पेस बॉलिंग करतो का. म्हटलं नाही मी मीडियम पेस करतो. हो अच्छा, मला पेस बॉलर हवा होता. ओके. आणि तिसरा प्रश्न त्यांचा होता की तू बॉलर आहेस का. मी म्हटलं नाही मी बॉलर नाही आहे, मी ॲक्टर आहे. अच्छा, मला खरं तर बॉलर हवा होता. म्हटलं जाऊ दे आपलं काय काम होणार नाही, बोलले आम्ही कळवू तुला. सो मी विसरून गेलो होतो की काय होणार नाही बहुतेक इकडे. पण 4 दिवसानंतर त्यांच्या ऑफिसमधनं फोन आला की तुम्ही एक ऑडिशन द्या, येऊन ऑडिशन तरी करा, मग बघू. नगेश सरांनी तुमचा नंबर दिला आहे. मी गेलो, मी ऑडिशन केली आणि काय झालं माहीत नाही. त्यावेळेला मला असं वाटलं की नाहीतरी आपली शेवटची ऑडिशन आहे, ह्याच्यानंतर काय आपल्याला करायचं नाही आहे, इंडस्ट्री सोडून द्यायची आहे, काय होणार नाही आहे. सो मी विचार केला आपण जरा वेगळ्या पद्धतीने ऑडिशन करूया. ओके. समटाईम्स आय थिंक दिस ॲटिट्यूड ऑल्सो हेल्प्स यू अ लॉट वेन यू फील की काय फार तर काय नाही बोलतील ना, ठीक आहे. सो मी एका वेगळ्या पद्धतीने ते ऑडिशन केलं, जे नॉर्मली करायचो ते सोडून आय चेंज माय ट्रॅक अँड आय डिड समथिंग एल्स. आणि त्यांना ते ओके वाटलं. त्यांना वाटलं हां इंटरेस्टिंग आहे, तुम्ही जा आम्ही तुम्हाला परत सांगतो. मग संध्याकाळी त्यांनी मला परत बोलवलं. मग नगेश सरांनी फोनवर मला काही इन्स्ट्रक्शन्स दिले की तू असं 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 केलं, हे थोडं चेंज कर आणि असं असं कर. म्हटलं ओके. मग मी तसं केलं. मग त्यांनी दुसऱ्या दिवशी मला परत बोलवलं की आज जरा तू बॉलिंग करून दाखव. मग मी त्यांना बॉलिंग करून दाखवली. मग चौथ्या दिवशी परत मला सांगितलं की आता एक तिकडे बॉलिंग इन्स्ट्रक्टर असतील, त्यांच्यासमोर बॉलिंग करून दाखव. मग मी परत बॉलिंग करून दाखवली. मग 5व्या दिवशी परत बोलवलं, दोन्ही गोष्टी करायला सांगितलं, आता हे परफॉर्म पण कर बॉलिंग पण कर. म्हटलं बरं ठीक आहे, मी तेही केलं. आणि मग 2 मुलं शॉर्टलिस्ट झाली, मी आणि अजून एक मुलगा शॉर्टलिस्ट झालो. आणि त्यांच्या ऑफिसमध्ये बोललं तर कोणाला घ्यायचं या दोघांपैकी, तर म्हणून त्यांच्या ऑफिसमध्ये त्यांनी वोटिंग केलं. म्हणजे डिरेक्शनची टीम आणि प्रोडक्शनची टीम असं वोट्स केले आणि आम्हाला दोघांनाही इक्वल वोट्स मिळाले. किती आणि फायनली नगेश कुकनूर यांचं जे वोट होतं ते माझ्या फेवरमध्ये आलं
म्हणून मी इक्बाल जातो. व्हेरी नाईस. सुपर हे आम्हाला अजिबात माहीत नव्हतं. इक्बाल मागची ही कहाणी जबरदस्त. पण जेव्हा तुम्ही प्रत्येक दिवशी सेटवर जाता, म्हणजे आता तुम्ही गोलमालचं शूटिंग करवतात, हाऊसफुलचं करवतात, तेव्हा एक तुमचे प्रिपरेशन कशी असते, म्हणजे सेटला जाण्याच्या आधी आणि मग सेटवर गेल्यानंतरचा एक क्रम काय असतो? म्हणजे आता साधं सांगायचं तर इक्बालचंच प्रिपरेशन आमचं 20 दिवसाचं होतं. म्हणजे माझं इक्बालला मी सिलेक्ट झालो आणि माझी प्रॅक्टिस मुंबईमध्ये सुरू झाली आणि मला त्यांनी अचानक सांगितलं एक दिवस की आपण परवा निघतो आहे आणि आपण हैदराबादला जातो आहे, आता आपण 20 दिवस तिकडे प्रॅक्टिस करणार आहोत. ओके. तर मी त्यांना म्हणालो की ठीक आहे सर, मला फक्त 1 दिवस द्या, 31 डिसेंबर. तर ते म्हणाले का 31ची पार्टी करायची आहे तुला, मी तुला फिल्म देतो आहे आणि तुला काय म्हणजे वेगळंच तुझ्या डोक्यात चाललं आहे. म्हटलं नाही नाही, पार्टी नाही करायची. मग कशाला पाहिजे सुट्टी, काय करायचं आहे? म्हटलं मला लग्न करायचं आहे. तर मला म्हण लग्न, तू लग्न करतोयस? म्हटलं हो सर, म्हणजे या फिल्मच्या आधीच ठरलं होतं. ओके. तो नाही नाही, इक्बालचं लग्न कसं होऊ शकतं? ओके. म्हटलं हो, इक्बालचं नाही होऊ शकत, माझं होऊ शकतं ना. म्हणले बरं बरं ठीक आहे, 1 दिवस कर आणि नेक्स्ट डे यू विल हॅव टू कम टू हैदराबाद. सो हनीमून बिनीमूनचा काय प्लॅन आहे का? म्हटलं ऑब्व्हियसली होता सर, पण आता आय विल कॅन्सल ऑल ऑफ दॅट, आय विल कम. सो मग लग्न केलं 31 डिसेंबरला आणि 1 जानेला मी हैदराबादला प्रॅक्टिससाठी गेलो. सो ते जी प्रॅक्टिस असायची ती आमची सकाळी साधारण 5:30 पावणे 6ला सुरू व्हायचं. वॉर्मअप्स, मग बॉलिंग प्रॅक्टिस चालायची. मग त्याच्यानंतर मला ते म्हशींच्या गोठ्यामध्ये घेऊन जायचे. मग मी वेगवेगळ्या गोठ्यांमध्ये जाऊन त्या जी चांगली म्हैस आहे, जी फ्रेंडली म्हैस वाटायची, मग मी सिलेक्ट करायचो. मग त्या सगळ्या सिलेक्ट केल्यानंतर मग त्यांना मी फिरवायला घेऊन जायचो. मग तिथे छोटंसं एक पॉन्डसारखं होतं, तिकडे मी जाऊन त्यांना आंघोळ बिंघोळ घालायचो. मी परत आणून त्यांना गोठ्यांमध्ये ठेवायचो. मग आल्यावर आपलं साईन लँग्वेजची प्रॅक्टिस करायचो. मग संध्याकाळी परत ग्राउंडवर क्रिकेटची प्रॅक्टिस करायचो. मग परत आल्यानंतर मी, श्वेता, नगेश आम्ही डायलॉग्स एकदा जे काय ते स्क्रिप्ट रीडिंग करायचो. मग मी झोपायचो. हे असं साधारण हा क्रम 15 ते 20 दिवस चालला आणि मग आम्ही शूटिंगला सुरुवात केली. सो त्यांनी आधी कंप्लीट इक्बाल काय आहे तो इक्बाल मला बनवला आणि त्याच्यानंतर मग आम्ही शूटिंगला सुरुवात केली. सो साधारण प्रत्येक फिल्ममध्ये अगदी एवढं एक्सटेन्सिव्ह नसलं तरी अशा पद्धतीचं होमवर्क चालतं, जिकडे आम्ही वर्कशॉप्स करतो, आम्ही रीडिंग करतो, आम्ही स्टँडिंग रिहर्सल करतो की आमचं कॅरेक्टर काय आहे हे कळायला, सो दॅट सेटवर तुमचा वेळ वाया जाणार नाही किंवा सेटवर काही सरप्राईजेस मिळणार नाहीत डिरेक्टरला. सो तसं एक होमवर्क चालतं आणि देन वी गो अँड वी स्टार्ट शूटिंग. कारण दिसताना खूप ग्लॅमरस दिसतं आणि मी 1-2दा मी पण स्वतः शूटिंग पाहिलेलं अटेंड केलेलं आहे. पण इतके रिटेक्स घ्यावे लागतात, इतकं हेक्टेक शेड्यूल असतं, कधी सकाळी पहाटे शूट करावं लागतं, कधी रात्रीपर्यंत शूट करावं लागतं. तर हे सगळं किती हार्डशिप्स आहेत हे जर आम्हाला थोडंसं कळलं तर बरोबर होईल. कारण जे मुलं इच्छुक आहेत ह्या क्षेत्रात यायला. मी खरं सांगू का, आत्ता मध्यंतरी मी कपिल देव सरांची एक क्लिप बघितली आणि त्याच्यामध्ये त्यांना कोणीतरी असं ते म्हणत होते की कोई मुझे कह रहा था कि अरे सर इतना प्रेशर होता है कैसे करते हैं. आणि ते म्हणाले की किस चीज़ का प्रेशर होता है, आपको ये चीज़ अगर अच्छी लगती है, इफ़ यू लव वॉट यू आर डूइंग, तो व्हाट प्रेशर आर यू टॉकिंग अबाउट, इफ़ यू आर यू पैशनेट अबाउट वॉट यू आर डूइंग और नॉट. इफ़ यू आर नॉट देन ऑब्वियसली यू शुड नॉट डू इट. तो आपको हर चीज़ फिर प्रेशर ही लगेगी अगर आपको पसंद नहीं है तो. आज जर मला घरातलं काही काम करायला जेव्हा माझी बायको सांगते तेव्हा मला प्रेशरच वाटतं त्याचं. पण मला तुम्ही सांगा तासन तास दिवसेंदिवस सेटवर बसायला आय विल बी ओके. देर आर टाईम्स जेव्हा मला कधी कधी सेटवरनं घरी जावं असं पण नाही वाटत. मला इतकं ते वातावरण मला आवडत असतं की अर्थात काही जणांची वेगळी कारणं असतात, काही जणांचे अफेअर्स वगैरे पण असतात म्हणून ते सेटवर असतात. पण यू नो, इफ यू लव इट, इफ यू लाईक वॉट यू आर डुईंग, देन आय डोंट थिंक देर इज एनी काइंड स्ट्रेस ऑर प्रेशर असोसिएटेड विथ इट. आणि दॅट इज वॉट आय यूज टू फील. म्हणजे मला आवडतं सेटवर जायला. मग सकाळी 7ची शिफ्ट असेल तर मला अजून जास्त आवडतं, बिकॉज यू वेकअप अर्ली, यू गेट रेडी अर्ली आणि तुम्ही सकाळी यू नो यू आर फ्रेश अँड यू आर ऑन सेट, यू आर विथ अदर ॲक्टर्स. तुमचं एक वेगळं कॅरेक्टर असतं, मग तुम्ही त्याचा अभ्यास करता. यू नो, कधी तुम्ही डॉक्टर असता, कधी तुम्ही वकील असता, कधी तुम्ही अजून कोणतरी असता, कधी तुम्ही नेगेटिव्ह काहीतरी करत असता. सो यू गेट इन टू द स्किन ऑफ द कॅरेक्टर आणि यू स्टार्ट प्लेईंग इट. बट ॲज लॉंग ॲज यू एन्जॉय इट, यू नो, यू विल डू इट. तुम्हाला मग कधीच असं प्रेशर किंवा काही
स्ट्रेसफुल किंवा किती तास झाले असं वाटणार नाही. मी घड्याळ आम्ही कधीच बघत नाही की अरे किती वाजले, चला आता पॅकअप करूया वगैरे. असं फार क्वचित काहीतरी होतं जेव्हा तुम्हाला असं वाटतं की आज जरा बोरिंग होतं आहे. बट अदरवाईज घड्याळाकडे कधीच लक्ष जात नाही जर तुम्ही एन्जॉय करत असाल तुम्ही जे करताय ते. सेटवर ऑफकोर्स बरेच किस्से तुमचे घडत असतील. कुठला असा एक विनोदी मजेदार किस्सा तुम्हाला आठवतोय का? कारण गोलमाल आम्ही सगळ्यांनी बघितलेला आहे, हाऊसफुल बघितलेला आहे. ऑफकोर्स अनेक गोष्टी घडल्या असतील, तर त्याबद्दल एखादा काही किस्सा सांगू शकाल का? बापरे, नाही किस्से तर म्हणजे खूपच घडत असतात. पण मी आता अजय देवगन आणि रोहित शेट्टी यांच्या प्रँक्सबद्दल आपण नेहमी ऐकत असतो की ते खूप प्रँक्स करत असतात. तसं आम्ही गोलमालचं मला आठवतं आहे एकदा फोटोशूट करत होतो गोलमाल अगेनचं. आणि गोलमाल अगेनच्या एका चित्रामध्ये तुम्ही बघत असाल तर आमच्या भोवती खूप फटाके वगैरे असे गुंडाळले आहेत. असा एक फोटो आहे फटाक्यांच्या माळा वगैरे गुंडाळल्या. सो मी त्यावेळेला पोस्टर बॉईज डिरेक्ट करत होतो आणि पोस्टर बॉईजचं पण एक शूट होतं. सो मी रात्री पोस्टर बॉईजचं शूट करायचो, सकाळी घरी यायचो, आंघोळ करायचो, चेंज करायचो आणि गोलमालच्या शूटला जायचो. सो असं 4-5 दिवस चालू होतं. जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा मग मी डुलकी काढायचो एक. तसं ते करता करता एक दिवस फोटोशूट होतं आमचं आणि मी परिणिती चोप्राबरोबर आम्ही बसलो होतो खुर्चीत आणि आम्ही गप्पा मारत होतो. आणि मला असं डुलकी यायला लागली. तर मी तिला बोललो, परी मेरे को ना अभी नींद आ रही है. ओके अब तू जा, मैं सो जाता हूँ. तर म्हणून मी अशी डुलकी काढली आणि ती पण माझ्याशी गप्पा मारते, काही समोरून असं काही दाखवलं नाही. सडनली माझ्या शेजारी असा ढामकन एक बॉम्ब फुटला आणि अजय देवगन शेजारी उभा होता आणि असं म्हटलं हा काय प्रकार आहे. एक माणूस बिचारा 4-4 रात्र झोपला नाही आहे, एक डुलकी काढतोय पण नाही, त्यांना ते बघवणार नाही. पण हे असं ह्या म्हणजे काय म्हणतात त्याला, दिस इज 5% ऑफ द काइंड ऑफ फन दॅट वी यूज टू हॅव. तर जसं तो एक सीन आहे जिकडे मी ते वाचतोय, असफाल अरबिक में कुछ लिखा है, असफाल असफूल आख्त. तर ते पण म्हणजे काय म्हणतात असंच गमतीमध्ये रोहित ऐसा कुछ करे क्या, मला हां. मग अर्षदनी पण ते इन्स्टंटली अरे उलटी पकडी आहे म्हणून त्यांनी ते सरळ केलं. सो अशा खूप गमती घडत राहतात. इनफॅक्ट गोलमालच्या सेटवर आता आम्हाला एकमेकांकडे बघून काम करणं पण कठीण होतं, कारण हसायलाच इतकं येतं की कुणालकडे बघितलं, तुषारकडे बघितलं तर हा काहीतरी करणार. आणि आम्ही जर हसलो नाही तर रोहित आम्हाला हसवतो. तू बऱ्याचदा तुम्ही जर का बघितलं ना तर जे ब्लूपर्स आम्ही नंतर दाखवतो त्याच्यामध्ये लक्षात येईल की खूप असं जे ब्लूपर्स आहेत दॅट इज हार्डली 5% ऑफ वॉट हॅपन्स ऑन सेट ॲक्च्युली. सो गोलमालचं शूटिंग म्हटलं की आम्हाला टेन्शन न्यायला लागतं, अरे देवा आता आम्ही सिरियसली कसं काम करणार ते, कारण इट इज अ लॉट ऑफ फन. टच वूड ऑल ऑफ अस रिअली हॅव अ ग्रेट टाईम. आणि तिकडे ना मेन थिंग इज कोणाची अशी इन्सिक्युरिटी नाही आहे की मला 5 लाईन्स आहेत त्याला 10 आहेत वगैरे, असं काय नाही आहे. एव्हरीबडी इज वर्किंग फॉर द फिल्म आणि मला वाटतं दॅट इज वॉट वर्क्स विथ द ऑडियन्स. एक अशी एक मिथ आहे की ॲक्टरचं बरं असतं की त्याचा अभ्यास काय की सारख्या मूवीज बघत राहा किंवा चांगलं कॉन्टेंट बघत राहा आणि मग आपण चांगले ॲक्टर होतो. तर हे किती खरं आहे आणि किती खोटं आहे? नाही हे म्हणजे खरं तर आत्ता मी ना मला विचाराल तर मी आधी जेव्हा बाहेर फिरायचो म्हणजे बसने ट्रॅव्हल करा, रिक्षाने ट्रॅव्हल करा, चालत जा वगैरे वगैरे, तेव्हा मला खूप कॉन्टेंट मिळायचा, खूप लोकांना बघितलं जायचं, खूप ऑब्झर्व केलं जायचं, खूप गप्पा व्हायच्या लोकांबरोबर आणि एकंदरीत बाहेर काय चाललं आहे, काय मूड आहे ते सगळं कळायचं. आता खूप रेस्ट्रिक्टेड आहेत त्या गोष्टी. म्हणजे इवन इफ आय वॉन्ट टू गो आउट तरी तुम्ही नॉर्मल म्हणजे मास्क लावून पण तुम्ही किती बाहेर जाणार. जे लोकांबरोबर जेव्हा जे इंटरॅक्शनमधनं तुम्हाला मिळतं ना, जो अभ्यास तुमचा होतो, जो होमवर्क होतो, तो नुसतं असं बघून फार कमी होतं. सो आय मिस दॅट टाईम की जेव्हा ते व्हायचं. पण दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की तुम्ही फिल्म्स बघा. आता मी जेव्हा फिल्म बघतो कुठली तेव्हा म्हणजे खरं तर त्याची फ्लिप साईड अशी आहे की मी त्याच्यामधनं मग मी परफॉर्मन्स बघायला लागतो. मग मी जर तिकडे असतो तर मी या सीनमध्ये काय केलं असतं, मी काय वेगळ्या पद्धतीने बोललो असतो किंवा अजून काय करता आलं असतं किंवा हा किती छान बोलला आहे मग त्या असा सीन असेल, असं काहीतरी करायचं असेल तर तो रेफरन्स म्हणून मग आम्ही यूज करतो. सो इट इज मोर ऑफ अ स्टडी मटिरियल फॉर अस, मोर दॅन जस्ट बिईंग अन एन्जॉयमेंट ऑर एंटरटेनमेंट थिंग.
पण हा अभ्यास तर करावाच लागतो. म्हणजे आज तुम्ही इथे आहात, इथे जेव्हा सगळ्यांना बघतोय, तो मुलगा एक तिकडे बसला असं असं करतोय, यु नो, सो त्याचं लक्ष नाही आहे आणि त्याला काय घेणं देणं नाही आहे, हा काय बोलतो याला बोलू दे. पण वेन यू आर प्लेईंग अ कॅरेक्टर तेव्हा मग या गोष्टी खूप उपयोगाला येतात तुमच्या. या सगळ्या छोट्या छोट्या गोष्टी तुम्ही ज्या ऑब्झर्व करता त्या कुठेतरी उपयोगाला आहेत. आणि दिस इज वॉट स्टँड्स आउट. मला एक गोष्ट खरंच इथे सांगावीशी वाटते की आपण असा नेहमी विचार करतो की मी मोठं काहीतरी करीन, मला अजून मोठं काहीतरी करायचं आहे, म्हणजे मग काहीतरी वेगळा आय कॅन क्रिएट अ डिफरन्स. इट इज नॉट लाईक दॅट. इट इज ऑलवेज दोज लिटल थिंग्स दॅट यू कीप डुईंग दॅट मेक सो मच ऑफ अ डिफरन्स. आणि त्याच्यातनं तुम्हाला जे नोटीस करतात ना ते म्हणजे माझ्या बाबतीत सांगायचं झालं तर माझं फर्स्ट वर्कशॉप जे मला दिलं होतं आमच्या थिएटरच्या कॉलेजच्या थिएटर ग्रुपमध्ये, त्या थिएटर ग्रुपमध्ये मला त्या वर्कशॉपचं इम्प्रोव्हायझेशन टेक्निक होती. ती आम्हाला सांगितलं होतं तुम्ही 10 मिनटं घ्या आणि तुम्ही काहीतरी विषयावरती तुम्ही काहीतरी इम्प्रोव्हाइज करा आणि 10 मिनिट्स यू विल हॅव टू कम अँड परफॉर्म ऑन स्टेज. आणि मला त्याचं एवढं टेन्शन आलं होतं की सगळेजण परफॉर्म करत होते आणि मी सरांना सांगत होतो सर इसके बाद में. सगळ्यांचं झालं आणि ते बोलले अभि किसके बाद में, अभि तूही आहे. तर मी म्हटलं आणि मी रडायला लागलो. मी लिटरली म्हणजे आय स्टार्टेड क्राईंग. आणि मी त्यांना बोललो की मला नाही करायचं हे, मी जातो इकडनं. ओके, आय एम नॉट गोइंग टू कम बॅक हिअर एव्हर, आय डोंट वॉन्ट टू बी इन दिस रूम. सो मला हे काय जमणार नाही आहे असं तुम्ही सांगितलं आहे ते. सो ते म्हणाले की ओके ठीक आहे, रडू नको, तू जा, ओके, तू पाहिजे तर उद्यापासून येऊ नको, बट आज तू या रूममध्ये आहेस ना, तुला या रूममधनं बाहेर जायचं असेल तर तुला या स्टेजवर 10 मिनटं नुसतं उभं राहायला पाहिजे. ते म्हणाले तू परफॉर्म करणार असशील तर कर, ओके, नाहीतर निदान उभा राहा 10 मिनटं आणि जा. मी म्हणालो हे काय जबरदस्ती आहे. तर बोललं जबरदस्ती ते जबरदस्ती, पण हे आहे 10 मिनटं तुला इथे उभं राहायचं आणि मग तुला बाहेर जायचं आहे. आणि मी डोक्यात विचार केला मारू दे 10 मिनटांना, ह्याच्यानंतर मला ह्यांचे चेहरे बघायचे नाहीत, ह्यांना माझा चेहरा बघायचा नाही, मी उद्यापासून इथे येणार नाही आहे, मला काय घेणं देणं नाही आहे, मी आय स्टँड हिअर फॉर 10 मिनिट्स अँड आय विल गो. मग मी जेव्हा आलो तिकडे तेव्हा मी असा विचार केला नाहीतरी उद्यापासून आपल्याला यायचंच नाही आहे, ओके, इथे कोण आपल्याला जज करणार आहे, आणि केलं तर केलं, ते त्यांच्या घरी मी माझ्या घरी, ओके, आय विल स्टँड हिअर, आय विल डू समथिंग. म्हणून मी जे थोडासा विचार केला होता की मी काय करीन ते मी करायला सुरुवात केली. ओके, ती सुरुवात केली आणि ऑटोमॅटिक वन थिंग लेट टू अनदर. छोट्या छोट्या गोष्टी, इट वॉज नथिंग मेजर की मी खूप उडी मारली किंवा मोठा डायलॉग बोललो, असं काही नाही झालं. इट वॉज दोज लिटल थिंग्स ज्या मी करत गेलो की मी लुक दिला, मग मी काहीतरी एक्सप्रेशन दिलं, मी काहीतरी हसलो, त्याच्यावरनं समोरनं रिस्पॉन्सेस यायला लागले. आणि तो रिस्पॉन्स इट फीड्स यू, यू नो, ॲक्च्युली यू डोंट काय म्हणतात, यू डोंट रिअलाइज, बट इट इज द रिस्पॉन्स दॅट कीप्स फीडिंग द ॲक्टर आणि कीप्स परफॉर्मिंग मोर अँड मोर. सो ते व्हायला लागलं आणि मी कधी 10 ते 15 मिनटं तिकडे उभं राहून परफॉर्म केलं मला पण नाही कळलं. बट इट वॉज ऑलवेज दोज लिटल थिंग्स दॅट मेड सो मच ऑफ अ डिफरन्स की मला गुरूंनी तेव्हा सांगितलं, ते झालं, सगळ्यांच्या टाळ्या बिळ्या झाल्या आणि मला ते म्हणाले मग उद्यापासून तू येत नाही आहेस ना. म्हटलं नाही सर, मी येतो. ओके, सो दीज लिटल थिंग्स मेक अ लॉट ऑफ डिफरन्स. डेफिनेटली छोट्या छोट्या गोष्टी, आणि तुम्ही अशा वेगवेगळ्या गोष्टी बऱ्याच करताय. म्हणजे तुम्ही वर्सेटाईल आहात, तुम्ही वेगळे रोल्स करता, म्हणजे पण ॲक्टिंग पलीकडे पण तुम्ही बऱ्याच गोष्टी केल्या. डबिंग तुम्ही आत्ता केलं, तर OTT प्लॅटफॉर्म आता खूप गाजत आहेत, पॉप्युलर होत आहेत. तर ॲक्टिंग पलीकडे काय काय करिअर्स आता मुलांसाठी आहेत? कारण नाहीतर दिसताना फक्त ॲक्टिंग दिसतं, पण त्याच्या मागे पण बरेच करिअर्स असू शकतील ज्यात मुलं आपले करिअर परस्यू करू शकतील. त्याबद्दल काही सांगू शकाल? नाही, खूप गोष्टी आहेत. म्हणजे तुम्ही आता म्हणा, आणि मगाशी म्हणालो की हे तुमचं चॅनल आहे, ओके, याच्यावर तुम्हाला स्वतःला तुमच्यामध्ये जी कपॅसिटी आहे ती तुम्ही ह्याच्या मार्गाने दाखवू शकता. सो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स. म्हणजे एक जेव्हा तुम्ही फिल्म वगैरे क्रिएट करता तेव्हा अप्रॉक्सिमेटली देर आर 300 डिफरंट काय म्हणतात काइंड्स ऑफ पीपल अँड थिंग्स इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग दॅट फिल्म. ओके, 300 to 350 असा काहीतरी तो आकडा आहे. एवढी माणसं वेगवेगळ्या पद्धतीने एकत्र येतात आणि मग ती फिल्म किंवा ते प्रोडक्ट आहे ते बनवतात. सो वेदर इट इज ॲक्टर, डिरेक्टर, प्रोड्युसर, कॅमेरामॅन, हे तर दिसतंच, पण छोटे छोटे जे आहेत की लेखक आहे, लेखकाचा असिस्टंट आहे, असिस्टंट डिरेक्टर आहे, आणि बऱ्याच ॲन्सिलरी गोष्टी त्याला कनेक्टेड असतात. म्हणजे इक्विपमेंट आहे, VFX आहे, CG आहे, साऊंड आहे, साऊंडमध्ये तुमचं फॉली आहे, असं बरंच
स्पेशलाइज काय काय आहे आणि हल्ली तर आता म्हणजे जे AI सगळं सुरू झालं आहे ओके तर त्याच्यामध्ये पण खरं तर खूप स्पेशलायझेशन आहे पण तुम्ही कराल तेवढं थोडं आहे सांगायचा मुद्दा हा आहे की इट्स अ क्रिएटिव्ह फील्ड ॲट द एंड ऑफ द डे तुम्ही जेवढं त्याच्यामध्ये स्वतःला ओतून झोकून काम कराल तेवढं कमी आहे आणि आज स्पेशलायझेशनला यु नो काय म्हणतात खूप मान आहे खूप मागणी आहे त्या गोष्टीची इफ यू आर अ स्पेशलिस्ट इन अ पर्टिक्युलर थिंग इन फिल्म्स एस्पेशली इन आर फील्ड ऑफ वर्क तर त्या गोष्टीला खूप मागणी आहे म्हणजे वेदर इट इज अ DOP ऑर डिरेक्टर ऑर रायटर किंवा एक थिंक टँक बनवतात किंवा स्क्रिप्ट डॉक्टर असतात म्हणजे स्क्रिप्टशीच कनेक्टेड 4-5 वेगळ्या गोष्टी आहेत यु नो की बाबा मला या विषयाचा रिसर्च आहे मग रिसर्चसाठी एक टीम असते मग ते रिसर्च करतात सगळं त्याचं मग मला ह्याचं मग एक कोणतरी सायकॉलॉजिस्ट असेल यु नो त्याला घेतलं जातं की बाबा तू ते तर कर तुझं काम पण तू ह्याच्यावर पण जरा आम्हाला हेल्प आउट कर सो देर आर मेनी पीपल इन्वॉल्ड आणि देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दॅट यू कॅन डू म्हणजे फिल्ममध्ये फक्त मला ॲक्टरच व्हायचं आहे किंवा मला डिरेक्टरच व्हायचं आहे असं नाही आहे मी एका पॉईंटला मला कॅमेरामॅन व्हायचं होतं म्हणजे ॲक्टिंग टेलिव्हिजनमध्ये थोडी सुरू झाली होती आणि मला खूप फॅसिनेशन आहे कॅमेरा या गोष्टीचं की हे कसं लाईटिंग करतात आणि कसं ते म्हणजे शॅडोज कट करतात वगैरे वगैरे सो मी म्हटलं की मला DOP व्हायचं म्हणजे डिरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी व्हायचं आहे तर मी एक अख्खा दिवस एका आमचे कॅमेरामॅन होते त्यांना सांगितलं मला हे व्हायचं ते बोललं ये सेटवर ये त्यांनी अख्खा दिवस बोलवलं मला काम करायला लावलं वगैरे सगळं हे कर ते कर मी सगळं केलं आणि नंतर मला संध्याकाळी सांगितलं की हे बघ चांगलं चाललं आहे ना ॲक्टिंगमध्ये कशाला काहीतरी उगायचं उंगल्या ओके नको करू ह्याच्यामध्ये व्हॉट ही सेड वॉज राईट की तू ॲक्टिंग करतो आहेस चांगलं काम करतो आहेस यू फोकस ऑन दॅट तुमचं फोकस शिफ्ट नका होऊ देऊ तुम्ही शिका त्या गोष्टीबद्दल जाणून घ्या म्हणजे आज मला कॅमेराबद्दल जाणून घेणं हे माझं काम आहे की माझी लेन्स कुठली आहे त्या लेन्समधनं जर तो कॅमेरा तिकडे ठेवला आहे आणि 35ची लेन्स आहे तर किती परिसर दिसतो आहे एक किस्सा सांगतो तुम्हाला अमिताभ बच्चन सरांचा की त्यांचं ज्ञान लेन्स कॅमेराच्या लेन्सबद्दल किती चांगलं होतं अग्निपथ नावाचा एक सिनेमा त्यांनी केला होता आणि त्यावेळेला जेव्हा ते शूट करायचे तेव्हा ते कॅमेरा रोल्स असायचे आणि मॉनिटर्स वगैरे फार नव्हते मॉनिटर्स म्हणजे असा स्क्रीन डिरेक्टरकडे ठेवलेला असायचा असे फार नव्हते सो कॅमेरामॅन जे त्याच्यातनं बघतो आहे ओके त्याच्यावरती डिरेक्टर विश्वास ठेवायचा शॉट मिला असं ते विचारायचं हां सर मिल गया कॅमेरामॅननी सांगितलं मिल गया तर मिल गया ओके मग डायरेक्ट ती जेव्हा फिल्म प्रोसेस होईल तेव्हाच कळतं की मिल गया क्या मिला अंधेरा है लाल आहे काला आहे काय ते तेव्हाच कळायचं ओके पण त्यांचा शॉट असा होता की वरती त्यांनी कॅमेरा लावला आहे 2nd 3rd फ्लोअरवर आणि त्या एका गल्लीमध्ये ते मला वाटतं धारावीच्या वगैरे असं गल्लीमध्ये ते धावत येत आहेत त्यांच्या माणसांबरोबर हातामध्ये तलवार घेऊन ओके ते धावत येत आहेत आणि ते मला वाटतं बाप्पा शिर्के यांना काहीतरी जाऊन पकडणार असतात तर त्या सीनला ते धावत आले ओके आणि त्यांनी एक्झिट घेतली आणि कॅमेरामॅनना विचारलं डिरेक्टरने मिला कॅमेरामॅन बोलले हां सर मिला तर बच्चन सरांना सांगितलं की सर मिल गया शॉट तर बच्चन सर बोलले नहीं वन मो तो बोले क्यों सर मिल गया बोला नहीं मेरा लेफ्ट हैंड कट गया ओके हे खालनं त्याने ओरडून सांगितलं मेरा लेफ्ट हैंड कट गया तो बोलले अच्छा ऐसा है क्या तो बोला नहीं ठीक है सर आपको 1 मोर चाहिए बोला हां 1 मोर म्हणून त्यांनी 1 मोर केला त्याच्या त्यांनी विचारलं होतं लेन्स कुठली आहे काय आहे सगळं विचारलं होतं आणि मग 2nd टेक केला ते पळत आले तो शॉट झाला त्याच्यानंतर ते अख्खं ते कॅन्स होते ते प्रोसेसिंगला घेऊन गेले आणि जेव्हा ती फिल्म प्रोसेस होऊन त्यांनी पडद्यावर ते शॉट्स बघितले तेव्हा ज्या शॉटमध्ये बच्चन सर बोलले होते की मेरा लेफ्ट हैंड कट गया उनका लेफ्ट हैंड कट गया था म्हणजे तो म्हणजे ह्याच्यातनं हां त्या लेन्समधनं ते बाहेर गेले होते फ्रेममधनं तो हात बाहेर था ओके आणि मग पुढच्या शॉटमध्ये त्यांचा हात होता सो हे जे ज्ञान त्यांना आहे की मी कसा दिसतो आहे जसं धरमपाजी वगैरे सांगायचं मेरा लेफ्ट प्रोफाईल अच्छा आहे वैसाही शूट करणं सो हे सगळं सेन्स ॲक्टरला असणं खूप गरजेचं आहे यु नो पण त्याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही फोकस शिफ्ट करून आता मी कॅमेरा शिकायला लागतो हे न करता जे चांगलं करताय जे व्यवस्थित तुम्हाला जमतं आहे ते कन्सिस्टंटली आणि फोकस ठेवून केलं तर जास्त बेटर एक शेवटचा प्रश्न घेतो की तुम्ही अनेक धक्के पचवलेत यू हॅव सीन लॉट्स ऑफ अप्स अँड डाऊन जे तुमच्या आता जर्नीमधनं आम्हाला कळालं तर हे एकतर कसे पचवले आणि मुलांनी ह्यातनं काय इन्स्पिरेशन घ्यावं काय एक टेकअवे घ्यावा ह्यातनं काय सांगाल
धक्के म्हणजे काय पर्याय नसतो आपल्याकडे पचवल्याशिवाय. ओके, पण मला वाटतं इट इज पार्ट अँड पार्सल, आणि ते प्रत्येकजण त्यांच्या त्यांच्या पद्धतीने त्याच्याशी डील करत असतात. प्रत्येकजण खूप स्वप्न आणि खूप काय काय विचार करून प्रत्येक क्षेत्रामध्ये येतात. मला फक्त एवढंच सांगायचं आहे की जे आपण मगापासून म्हणतो आहे की कन्सिस्टंटली करत राहा. मला जॉनी लिव्हर सरांनी एक खूप चांगली गोष्ट सांगितली होती की असं विचार करा की तुम्ही मध्ये उभे आहात आणि जो आमचा HMI असतो मोठा लाईट, तो धरून देव उभा आहे एका राऊंड ट्रॉलीवर. ओके, देवाच्या हातामध्ये तो लाईट आहे आणि तो लाईट आता तुमच्यावर आहे, आणि देव तो राऊंड ट्रॉलीवर तो लाईट घेऊन फिरतो आहे. तो लाईट तुमच्यावर आहे, तुमच्यावर आहे, तुमच्यावर आहे. आता तो गेला दुसऱ्याकडे, आता डॉक्टरांवर आला आणि तो आता पुढे गेला दुसऱ्यावर कोणावर तरी आला, तुमच्यावरनं तो लाईट निघून गेला आहे. ओके, पण तो फिरतो आहे. ओके, पृथ्वी आपली गोल फिरते, राऊंड ट्रॉली लागलेली आहे. तो फिरणार आणि तो परत तुमच्यावर येणार 100%. ओके, मग त्यासाठी काय केलं पाहिजे? जेव्हा लाईट तुमच्यावर असतो त्या काळामध्ये तुम्ही काय करता डिसाईड्स की जेव्हा लाईट तुमच्यावर नाही आहे तेव्हा तुमच्याबरोबर काय होतं. म्हणजे तुम्ही काम चांगलं करणं, तुम्ही चांगली माणसं जोडणं, तुम्ही चांगलं नेटवर्किंग करणं, तुम्ही तुमची छाप सोडणं, आणि टू मेक शुअर दॅट यू आर देअर वेन द लाईट कम्स बॅक टू यू. यू हॅव टू बी प्रिपेअर्ड. की असं नाही की मी आता सोडून दिलं, आता काय लाईट नाही, जाऊ दे, आता काय करायचं. यू कीप वर्किंग ऑन युअर क्राफ्ट. तुम्ही इतकं काम करा त्याच्यावर की जेव्हा तो लाईट परत येईल तेव्हा यू विल शाईन ब्रायटर, आणि तुमच्यासारखं दुसरं कोणी नसेल. सो आय थिंक इट्स इम्पॉर्टंट की हॅव फेथ. जस्ट हॅव फेथ इन युअर सेल्फ मोर दॅन एनिथिंग एल्स. होणार असं या जगामध्ये, माझ्या अनुभवामध्ये मी सांगू का, असं काहीच नाही आहे की तुम्ही अचीव करू नाही शकत. तुम्ही कन्सिस्टंटली जर का त्या गोष्टीच्या मागे लागलात विथ फोकस, तर देर इज नथिंग दॅट यू कॅनॉट अचीव. फक्त हे इन्स्टावर मला एवढंच सांगायचं आहे की सगळं बघून इन्स्टावर त्याचा विश्वास ठेवू नका. ओके, आणि जेलसी ठेवू नका. याच्यामुळे ना खूप एन्झायटी, जेलसी वगैरे होऊ शकते. अरे याच्याकडे असं आहे, त्याच्याकडे जेलसी ठेवू नका, कारण ती अशी कीड आहे ना जी तुम्हाला आतून खात असते आणि तुम्हाला स्वतःलाच कळत नाही. बाय द टाईम यू रिअलाइज इट्स टू लेट. सो फॉरगेट ऑल ऑफ दॅट अँड जस्ट कन्सिस्टंटली कीप डुईंग युअर वर्क. Superb. It was great interacting with श्रेयस सर. खूप मजा आली. इट वॉज रिअली इन्स्पायरिंग. आणि मला असं वाटतं की त्यांच्या ह्या जर्नीमधनं आपल्याला कळलं की वी हॅव टू नेवर गिव्ह अप इन आवर लाईफ. आणि म्हणूनच तो डायलॉग त्यांना म्हणायला सांगितला असेल की झुकेगा नाही, की काही आलं, कुठलंही वादळ आलं तरी मैं झुकूंगा नाही. मला वाटतं विथ दॅट नोट विल कन्क्लूड अँड विल टेक 2 questions फ्रॉम दी ऑडियन्स बिफोर श्रेयस सर लिव्स. हॅलो सर, थँक्यू. तुम्ही खूप बोलला आणि तुम्ही फार इन्साइटफुल बोलला, आणि आय थिंक वॉट यू सेड ते खूप जास्ती बाकी लोक आणि जे करिअर करतात त्यांच्यासाठी पण फार ॲप्लिकेबल आहे. थँक्यू. माझा प्रश्न असा आहे की तुमच्यासमोर जेव्हा बडिंग ॲक्टर्स येतात, जसं कोण प्रवीण तांबेमध्ये तुमच्याबरोबर नितीन राव होता, व्हॉट डू यू हॅव टू से टू देम? हाऊ आर यू अ मेंटर टू देम? तुम्ही हाऊ डू यू हेल्प देम? No, to be very honest, he's an actor at that point in time. I don't look at him as a senior actor, junior actor, budding actor. At that point in time, in the scene when I'm with him, he's another actor. Okay, and there has to be a lot of give and take. So both of us have to add value to the sequence. जर का मी तिकडे असा विचार केला की अरे बापरे बच्चन सर आहेत, अरे बापरे शाहरुख खान आहे, किंवा अरे ह्याच्यात नितीन राव आहे, तो सीन संपला तिकडेच. ओके, I have to give equal amount of respect to every other actor that is there with me in that scene. And together we have to make sure that we make the scene powerful. Because every scene, if it is powerful, then the film becomes powerful. And it is not only me doing something, mentoring or whatever. At the same time, that other person is also mentoring me. Because I look at him, I learn from him, and that is where we do. Acting is also reacting. So if he's performing, I'll have to react. And if I'm performing, he will have to react. It's as simple as that. Good evening, sir. I just want to ask you, as a public figure, you are under constant scrutiny. So even a small mistake, can get amplified. So how do you handle the pressure of being a role model? See,
you don't know whether you are a role model or not. You keep doing your work, right? And that is all that you can do. What is there in your hands is what you have to focus on. All these other things in life will keep happening. There are going to be 10 people who will say good things about you. There are going to be 20 people who will say bad things about you. You have to decide what you want to focus on. Okay, there will come a time when good people will increase and the bad ones will go down. And how will that happen? Only with your work. So I think like how Sachin Tendulkar used to say that let my bat do the talking. You know, similarly, I think it is our work eventually that does the talking, and we do not. I also personally feel that as actors, we are always asked questions about a lot of other things. Sir, इसके बारे में क्या कहना है? क्या कहना है? मैं भी इंसान हूँ यार. मैं एक्टर बन गया इसका मतलब मुझे सारा दुनिया का ज्ञान थोड़ी आ गया. I am also learning. I'll also make my mistakes, you know. But I am an actor. My job is to make sure that whatever roles given to me, I perform to the best of my ability and I entertain my people. You know, I don't have knowledge about the world or every other aspect in life. So it's better I focus on mine. Okay, thank you, sir. Good evening, sir. My name is Maisha, and I wanted to ask that as a public figure during the start of your journey, what were the problems and challenges you faced as a newcomer in the film industry? Like, didn't you feel what will the people say if I don't act right, or will they even like me? And how did you overcome those challenges? I knew they wouldn't like me. And that is how I started. Now, what is it that I have to do to make sure that they like me? So the only thing, like I said, yes, there were challenges. There were things, and always there are always people who will always tell you that पागल है क्या तू एक्टिंग करेगा तू अभी एक्टर बनेगा हाँ एक मिनट हाँ तू अभी एक्टिंग करेगा तेरे को मालूम है क्या होता है कैसे होता है मैंने उसे कि नहीं उतना तो नहीं मालूम बट सीख लूँगा अभी तो सीखेगा तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं वो सब शाहरुख खान वगैरह सब पागल है बोला नहीं पागल नहीं लेकिन कभी के तो वो भी नए थे ना तो मैं भी नया हूँ मैं भी I'll also struggle I'll fall I'll get back I'll do it again you know so as long as you have faith in yourself and you know what you're doing. You have to know what you're doing. And I think more than what to do, you also have to understand what not to do. That is very, very important. Okay, so when I chose this field, there were other things as well. There are other temptations along the way. There's so many other things that keep happening. You have to decide what you have to do and what you don't have to do. Okay, so if you just keep your focus, then there are going to be problems. There will be obstacles. There will be people who will tell you that you're not meant for this. You have to have faith in yourself. You have to decide, I'll do it. Okay, give me a chance. Not today, not tomorrow, not day after. The day after that is going to be mine. So wait for that time. Have patience. Have patience, most importantly. फटाफट कुछ भी नहीं होता लाइफ में जो इतना फटाफट दिखता है वो कुछ नहीं होता 7 दिन में स्टमक आ गया नहीं होता भाई सब झूठ है सो हैव पेशेंस गिव इट टाइम एंड थिंग्स विल हैपन Thank you, sir. Thank you so much, Mr. Shreyas Talpade. I know students, most of you have had too many questions in your mind, but again, as I've been telling you, that you can write to us or to Vavikara Institute and we'll direct them to Shreyas Talpade and get it answered for you. Thank you once again. And thank you to all the listeners for listening to this amazing interview. So just to summarize whatever I could gather, I would just like to use a quote by Walt Disney. Since we are having a person from the entertainment industry, I think it is very fitting to have a quote from Walt Disney himself. So he says, whatever you do it well. Whatever you do it well. Do it so well that when people see you do it, they will want to come back and see you doing it again. So I'm sure that next time when we have Mr. Shreyas again, we'll be having plenty of students around. Thank you once again.